بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قبالہ جادو ایک قدیم بابلی جادوئی علم ہے جس کی جڑیں یہودیت کے متعصبانہ فلسفے سے جا ملتی ہیں۔ قبالہ کو عام طور پر ایک گہرا اور سنجیدہ علم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت کے مطابق قبالہ جادو کا مقصد انسانیت کو روحانی دنیا کے اسرار سے متعارف کروانا اور اس علم کے ذریعے مخصوص طاقتوں پر قابو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری طرف قبالہ جادو کا تذکرہ قدیم عربی داستانوں میں ملتا ہے۔ یہ جادو دراصل کسی فرد کے دل اور دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصل میں ایلومیناٹی ایک قدیم شیطانی گروہ ہے۔ یہ کسی الہامی مذہب کے پیروکار نہیں، بلکہ یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کے عمل کو قبالہ کا جادو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبالہ جادو کو سر انجام دینے والوں سے ابلیس براہ راست بات چیت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، قبالہ قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے۔ اس میں مختلف قسم کی تدابیر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ مخصوص کلمات، اعداد اور علامات کا استعمال۔ یہ علم کچھ مخصوص شیطانی طریقوں اور سفلی عملیات پر مبنی ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے ان شیطانی طاقتوں کا استعمال کرتا ہے۔ قبالہ جادو کرنے والوں کی دنیا ظاہراً تو رنگین، حسین اور پرکشش دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر سے بہت گھناؤنی ہوتی ہے۔ قبالہ جادو دراصل شیطانی اور سفلی عملیات پر مشتمل ہے، جس میں نشہ آور اشیاء، جادوئی عملیات اور ہپناٹزم کے ذریعے مختلف افراد کے دماغ اور سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہی چیزیں قبالہ جادو کو جادو کی دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار بنا دیتی ہیں۔ قبالہ جادو کی ابتدا ہزاروں سال پہلے قدیم بابلی تہذیب سے ہوئی، اور اس جادو نے وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ترقی حاصل کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گیا، اور اب یہ ایک تہذیب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جبکہ کچھ محققین کی تحقیق کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل کے زمانے سے ہوئی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی حکومت ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں کو یہودا کے ذریعے مصر بلوا لیا، اور اس طرح یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مصری لوگ جادو کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت مصری لوگ ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو قبالہ جادو کے ذریعے انتہائی آسانی سے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون مصر کے درباری جادوگر، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا، یہ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر، جس نے جادو کے ذریعے بنی اسرائیل کو شرک کی دنیا میں دھکیل دیا تھا، یہ بھی قبالہ جادو کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے دربار کے وہ نجومی، جنہوں نے اپنے بادشاہوں کو خبردار کیا کہ ایک ایسا بچہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہے جو ان کی اس حکومت اور سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، یہ پیشین گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے کی گئی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی جانب ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے فلسطین لے گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل مصر میں برسہ برس رہی تھی، اسی وجہ سے ان میں بھی مصریوں کی طرح غرور اور تکبر آ چکا تھا۔ وہ سفلی عملیات اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اب وہ سفلی عملیات اور قبالہ جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے سفلی اور شیطانی عملیات میں مصریوں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اب وہ اپنے مخالفین اور دشمنوں کے خلاف ان عملیات کو استعمال کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دنیا پر حکومت کے ساتھ ساتھ
जिन्नात पर भी हुकूमत अता फरमाई। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो बनी इसराइल के कबाला जादूगरों ने बनी इसराइल को वर्गलाना शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत सुलेमान के पास भी कबाला जादू का इल्म था, जिसकी वजह से वो जिन्नात को अपने काबू में रखा करते थे। और इसी ज़माने से ही यहूदियों ने कबाला जादू को रूहानी इल्म समझकर सीखना शुरू कर दिया। अब वो शैतानी अमलियात की किताबों को मुकद्दस किताबों का दर्जा दे चुके थे। अब उन किताबों को हैकल सुलेमानी में मखसूस मकामात पर रख दिया गया। इस तरह मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों की वजह से बनी इसराइल पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और फ़लस्तीन पर बख्त नसर और टाइटस रूमी ने भरपूर हमले किए। इन हमलों में हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया गया। कुछ यहूदी वहाँ से जान बचाकर दूसरे मुल्कों की जानिब भाग निकले। इन फसादात और जंगों के दरमियान कबाला जादू की वो तमाम किताबें हैकल सुलेमानी के मलबे तले दब गई। वक्त गुजरता गया, फिर 12वीं सदी में बचे कुचे यहूदियों ने एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम नाइट्स टेम्पलार था। इस तंजीम का बुनियादी मकसद हैकल सुलेमानी के मलबे तले दबी कबाला जादू की किताबों को ढूंढना था और ये तंजीम अपने मकासद में कामयाब हो गई। अब इन कुतब में कबाला जादू और पुरअसरार सफली अमलियात का तमाम इल्म था। इस तंजीम का मकसद उन तमाम कुतब को हासिल करके उनकी गैर मामूली ताकतों से फ़ायदा हासिल करते हुए दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम करना था। ये तंजीम ईसाइयों के साथ मिलकर सलीबी जंगों में भरपूर हिस्सा लेती रही और ख़ुद को ईसाई जाहिर करती रही, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के होते हुए ये अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब ना हो सकी। फिर जब ईसाइयों को इन नाइट्स टेम्पलार्स का पता चला कि ये दरअसल यहूदी हैं, तो ईसाइयों ने इनको कत्ल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये तंजीम वहाँ से निकलकर स्कॉटलैंड की तरफ भाग निकली और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपना असर व रसूख बरतानिया तक वसी कर दिया और जल्द ही ये लोग दुनिया के वसाइल पर काबिज होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि दुनिया के वसाइल पर इनका कब्ज़ा हो गया। फिर इस तंजीम ने दुनिया भर के तजर्बाकार और माहिर अफराद को अपनी तंजीम में शामिल कर लिया। इस तंजीम का सरबराह ग्रैंड मेस्टर कहलाता था और उसके नाइबीन को मेस्टर कहा जाता था। ग्रैंड मेस्टर का हुक्म उनके लिए हुक्म इलाही का दर्जा रखता था। इसी तंजीम ने ही यूरोप में सूद की बुनियाद रखी और इस तरह बैंकिंग सिस्टम की इब्तदा हुई। अब जदीद दौर की खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स इन नाइट्स टेम्पलार्स की शाखें हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया की टोटल आबादी में सिर्फ 1% ही इल्यूमिनाटी मौजूद है और ये 13 ख़ानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल शैतान की पूजा करते चले आ रहे हैं। अब यही ख़ानदान दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम और रिज़र्व बैंक्स के मालिक हैं। इस तरह दुनिया के 80 से 90% वसाइल पर इन्हीं का कब्ज़ा है। पसे पर्दा उनके मकासद शैतान को प्रमोट करना है। उनका तरीक़ा वारदात यही है कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स की मशहूर शख्सियात को अपने दायरे में एक हद तक शामिल करते हैं और फिर उन्हीं लोगों को आवाम के दरमियान सेलिब्रिटी बनाकर पेश किया जाता है। कबाला जादू करने वाले अपने जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैटूज़ भी बनवाते हैं, जिनमें तिकोन, 5 कोनों वाला सितारा और 1 आंख वाला टैटू बनवाया जाता है। कबाला जादूगर अक्सर ऐसे अफराद को अपने साथ मिलाते हैं जो दुनिया में मशहूर शख्सियात की फहरिस्त में पहले से ही शामिल हों। आजकल की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो दुनिया के दिल लुभाते नज़र आते हैं वो इसी के ज़ेर असर हैं। यही वजह है कि उन्हें कोई गुनाह ही नहीं लगता। अब दुनिया में बेहयाई इन्हीं सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए आम की जा रही है। लोग अपने मज़ाहिब की बजाय उन स्टार्स के नक्शे कदम पर चलते नज़र आते हैं। इस वक्त बहुत सी फिल्में, गाने और डांस कबाला जादू की मदद से तरतीब दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग फिल्में देखते हैं या गाने सुनते हैं तो वो इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की खबर ही नहीं रहती। इन्हीं गानों के ज़रिए कबाला जादू के असरात इंसानी ज़हनियों में सरायत कर जाते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ इस जादू के ज़ेर असर आ जाते हैं। इन्हीं गानों में उरियानी, फहाशी, खुदा से दूरी, यहाँ तक कि शैतान की पूजा के बारे में बातें होती हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ऐसा मवाद मौजूद है
جس کا مقصد انسان کو خدا سے دور کرنا اور شیطان کے قریب کرنا ہے۔ آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے دور ہو کر توہمات میں لگ چکے ہیں، جبکہ ہر شیطانی چال کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، ہر عروج کو زوال ضرور آتا ہے اور انشاءاللہ یہ فتنہ بہت جلد اختتام کو پہنچے گا۔